Good morning. Myself Sunita Amrutsagar, Assistant Professor, Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalay, Petwadgaon, Department of Commerce. BCom Part 1st. Subject is Financial Accounting. In last lecture, we have seen the branches of accounting. Today, we are going to see the objective of financial accounting. The main objective of financial accounting are as under. First one is finding out various balances. Systematic recording of business transactions provides vital information about various balances like cash balance, bank balance. What is the objective? First objective is finding out various balances. व्यवसायामध्ये कॅश बॅलन्स किती आहे, बँक बॅलन्स किती आहे हे आपल्याला शोधता येतं. नेक्स्ट वन इज प्रोव्हाइडिंग नॉलेज ऑफ ट्रान्झॅक्शन्स. Systematic maintenance of books provides the details of every transaction. In accounting, we are prepared various types of books of accounts: cash book, purchase book, sales book, ledger account, and all these books provide information about every transactions. Next one is ascertaining net profit or loss. Summarization in form of profit and loss account provides business income over a period of time. Final account and profit and loss account provide the information what is the situation of business, is it profit or is it loss. Next one is despiting financial position. Balance sheet is prepared to despite financial position of business, means what the business owes and what it owes to others. व्यवसायाला किती येणं आहे आणि व्यवसायाची किती देणी आहेत या पोझिशन ज्या आहेत त्या क्लिअर होतात. नेक्स्ट वन इज इन्फॉर्मेशन टू ऑल इंटरेस्टेड युजर्स. आफ्टर अनालिसिस अँड इंटरप्रिटेशन, business performance and position are communicated to the interested users. There are a lot of interested users. Someone is internal, someone is external. And external users, we can see the investors, creditors, who is interested in financial reports. Last one is fulfilling legal obligations. Vital accounting information helps in fulfilling legal obligations. For example, sales tax, income tax, etc. This tax is compulsory and legal obligation म्हणजे कायदेशीर काही गोष्टी बंधनकारक आहेत त्या गोष्टी इथं कराव्या लागत असतात. नेक्स्ट वन इज functions of accounting. The function of accounting is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities, which is intended to be useful in making economic decisions. Financial accounting perform the following major functions. The first one is maintaining systematic record. Business transactions are properly recorded, classified under appropriate accounts and summarized into financial statement. First function of accounting is maintaining सिस्टमॅटिक रेकॉर्ड, व्यवहाराची व्यवस्थित नोंद करून ठेवणं. नेक्स्ट वन कम्युनिकेटिंग द फायनान्शियल रिझल्ट. इट इज युज्ड टू कम्युनिकेट फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस, असेट्स, लायबिलिटीज इट्सेट्रा टू द इंटरेस्टेड पार्टीज. इथं कम्युनिकेटिंग द फायनान्शियल रिझल्ट, फायनान्शियल अकाउंटिंग मध्ये जे काही व्यवहाराच्या नोंदी करून त्याचं जे काही अकाउंटिंग करून त्याचा जो काही रिझल्ट आलेला आहे, पोझिशन ऑफ असेट, पोझिशन ऑफ लायबिलिटीज, प्रॉफिट, लॉस, ऑल दॅट इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट विथ एक्सटर्नल, इंटरनल युजर्स, एक्सटर्नल पार्टीज, इंटरेस्टेड पार्टीज. नेक्स्ट वन इज मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स. The provision of various laws such as Companies Act, Income Tax and Sales Act, VAT tax, etc. require the submission of various statements, that is annual account, income tax return, return of VAT, etc.
Next function of accounting is fixing responsibilities. It helps in computation of profits of different departments of an enterprises. This facilitates the fixing of the responsibilities of departmental heads. इथं काय केलं जातं? Fixing of responsibilities. जबाबदारीची निश्चिती केली जाते. And last one is decision making. It provides the users the relevant data to enable them make appropriate decisions in respect of investment in the capital of the business enterprises or to supply goods on credit or lend money etc. डिसिजन मेकिंग, निर्णय घ्यायचा आहे. निर्णय घेण्यासाठी ज्या काही सगळ्या जबाबदाऱ्या आहेत त्यामध्ये इथं म्हटलेलं आहे बघा, डिसिजन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट इन कॅपिटल ऑफ द बिझनेस एंटरप्राइजेस. एखाद्या व्यवसायामध्ये इन्व्हेस्ट करायचं की टू सप्लाय गुड्स ऑन क्रेडिट और लेंड मनी. माल जो आहे तो उधारीवर सप्लाय करायचा, उधारीवर द्यायचं, व्यवहार कसे करायचे, कॅश व्यवहार असाच करायचे की क्रेडिट व्यवहार करायचे, ही सगळी जी माहिती आहे त्या संबंधीचा डिसिजन आहे तो इथं डिसिजन मेकिंग आपण त्याला म्हणत असतो. आफ्टर दॅट नेक्स्ट इज ऍडव्हान्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग. व्हाय अकाउंटिंग इज इम्पॉर्टंट, what is the advantages? The first one is financial information about business. Financial performance during the accounting period, that is profit or loss, and also the financial position at the end of the accounting period is known through accounting. अकाउंटिंग मुळे काय कळतं आपल्याला, प्रॉफिट झालेला आहे की लॉस झालेला आहे आणि वर्षाच्या शेवटी फायनान्शियल पोझिशन काय आहे या गोष्टी इथं समजतात. सेकंड वन इज असिस्टन्स ऑफ मॅनेजमेंट. द मॅनेजमेंट मेक्स बिझनेस प्लॅन्स, टेक्स डिसिजन्स and exercise control on affairs on the basis of accounting information. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशनच्या सहाय्याने मॅनेजमेंट काय करत असतं, बिझनेस प्लॅन तयार करत असतं, त्याप्रमाणे डिसिजन करत असतं किंवा व्यवहार सगळं जे आहे ते कंट्रोल करत असतं. नेक्स्ट वन इज रिप्लेस मेमरी. अ सिस्टमॅटिक अँड टाइमली रेकॉर्डिंग ऑफ ट्रान्झॅक्शन्स obviate the necessity to remember the transactions. Accounting record provides this necessary information. अकाउंटिंग रेकॉर्ड काय करत असतं, जी काही नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आहे ती इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करायचं काम केलं जातं. नेक्स्ट वन इज फॅसिलिटेट कंपॅरेटिव्ह स्टडी. सी दिस, अ सिस्टमॅटिक रेकॉर्ड enables a businessman to compare 1 year's result with those of other years and locate significant factors leading to the change if any. इथं काय केलं जातं, कंपॅरेटिव्ह स्टडी, तुलनात्मक अभ्यास केला जातो. हे वर्षांनी मागच्या 3 वर्षाचा स्टडी करून काय बदल करायला हवेत, कुठल्या प्रकारच्या चुका झालेल्या आहेत, जर काय बदल करण्याची गरज असेल तर तशा प्रकारचे चेंजेस केले जातात आणि त्यासाठी हे अकाउंटिंग आपल्याला मदत करत असतं. नेक्स्ट वन इज facilitate statement of tax liability. A systematic accounting record immensely helps settlement of income tax, sale tax, VAT and exercise duty liabilities, since it is a good evidence of the correctness of transactions. या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण अकाउंट मेंटेन करत असतो आणि त्यामध्ये इन्कम टॅक्स, सेल टॅक्स, व्हॅट्स वगैरे याच्यामुळे काय होतं, हे एक चांगल्या प्रकारचे एव्हिडन्स तयार होतात आणि जर काही प्रॉब्लेम झाला, क्रिएट झाला असेल तर त्यासाठी आपण इथं या सगळ्या गोष्टींचा वापर करू शकतो. नेक्स्ट वन इज फॅसिलिटेट लोन्स. लोन इज ग्रांटेड बाय द बँक्स अँड फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन on the basis of growth potential which is supported by the performance. Accounting makes available the information with respect to performance. इथं काय केलं, लोनचा फॅसिलिटी मिळत असते, पण कधी तर तुमची फायनान्शियल पोझिशन जर चांगली असेल तरच मग या ठिकाणी लोन जे आहे ते लोन व्यवसायांना मंजूर होत असतं. एव्हिडन्स इन कोर्ट. Systematic record of transactions is often accepted by the courts as good evidence. जेव्हा कोर्ट मॅटर होतो त्यावेळेला
हे जे काही नोंदी आहेत त्या नोंदी गुड इव्हिडन्स म्हणजे एक चांगला पुरावा म्हणून कोर्टाकडून स्वीकारलं जातं. नेक्स्ट, फॅसिलिटेट सेल ऑफ बिझनेस. If someone desired to sell his business, the accounts maintained by him will enable the ascertain of the proper purchase price. समजा एखाद्याला आपल्या व्यवसायाची विक्री करायची आहे तर त्यामध्ये त्याचं अकाउंटिंग कशा प्रकारे केलेलं आहे आणि त्यातून मग प्रॉपर बिझनेस प्राइस किती किंमत होऊ शकते त्या गोष्टी ठरवल्या जातात. नेक्स्ट वन इज असिस्टन्स इन द इव्हेंट ऑफ इन्सॉल्वन्सी म्हणजे दिवाळखोरी. Insolvency proceedings involves explaining many transactions that have taken place in the past. Systematic accounting record assist a great deal in such a situation. जेव्हा दिवाळखोरीमध्ये एखादा व्यवसाय जातो तेव्हा त्याचं पूर्ण एनालिसिस करण्यासाठी अकाउंटिंगची मदत होते. And last one is helpful in partnership accounts. At the time of admission of a partner, retirement or death of a partner and dissolution of the firm in standard 11th and 12th, all of you studied all these concepts: admission of partner, retirement and death of partner, dissolution of partnership firm. Okay. Accounting records are of a vital importance and use. It is so because such records provide the basis to reach a settlement. या ठिकाणी हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, हे जे सगळे फॉर्म आहेत पार्टनरशिपचे त्यामध्ये अकाउंटिंग रेकॉर्ड जे आहे ते त्याची खूप मदत होताना आपल्याला दिसते. तर अशा प्रकारे आपण अकाउंटिंग म्हणजे काय, त्याचे फायदे काय आहेत ते. सो दिस इज द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट वन इज फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिझनेस, व्यवसायाबद्दलची इन्फॉर्मेशन कळते. असिस्टन्स ऑफ मॅनेजमेंटला मदत करण्यासाठी अकाउंटिंग गरजेचं आहे. रिप्लेस द मेमरी म्हणजे जे काही माहिती आपण ठेवलेली असते त्या माहितीचा इथं वापर करता येतो. फॅसिलिटेट कंपॅरेटिव्ह स्टडी, इथं तुलनात्मक अभ्यास केला जातो आणि आपली आताची सिच्युएशन काय आणि 3 वर्षापूर्वी सिच्युएशन काय होती, आपण प्रगती करतोय की आपण पाठीमागे आलोय, ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या गोष्टी अकाउंटिंग मुळे करतात. फॅसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टॅक्स लायबिलिटी, ज्या काही सगळ्या टॅक्सेस आहेत, सेल टॅक्स असेल, व्हॅट असेल, इन्कम टॅक्स असेल, तर त्या सगळ्या सेटल करता येतात. फॅसिलिटेट लोन, अकाउंटिंग जर आपलं व्यवस्थित असेल तर आपल्याला मार्केटमधून लोन मिळू शकतं किंवा इतर फॅसिलिटी ज्या आहेत त्या फॅसिलिटी घेता येतात. इव्हिडन्स इन कोर्टामध्ये अकाउंटिंग जे काही इन्फॉर्मेशन असते ती इन्फॉर्मेशन कोर्टामध्ये एक इव्हिडन्स म्हणून स्वीकार केला जातो. फॅसिलिटेट सेल ऑफ बिझनेस जर विक्री करायची असेल एखाद्याला तर त्याची अकाउंटिंग पोझिशन काय आहे, फायनान्शियल स्टेटमेंटचा स्टडी करून त्याची परचेस प्राइस जी आहे ती प्राइस इथं फिक्स करण्यासाठी मदत होते. असिस्टन्स इन द इव्हेंट ऑफ इन्सॉल्वन्सी, दिवाळखोरीमध्ये एखादा बिझनेस गेला असेल तर तेव्हा काय केलं जातं, त्या बिझनेसचं पूर्ण अनालिसिस केलं जातं, त्याच्या असेट सगळ्या काउंट केल्या जातात आणि असेटमधून लायबिलिटीज किती आहे त्याचं कॅल्क्युलेशन केलं जातं आणि त्यासाठी अकाउंटिंग जे आहे ते गरजेचं आहे. अँड लास्ट वन इज हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट. पार्टनरशिप अकाउंटमध्ये आपण बघितलं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, आणि मग ह्या पार्टनरशिप फर्ममध्ये समजा एखादा पार्टनर रिटायर झाला, एखाद्या पार्टनरची डेथ झाली तर पार्टनरशिपचा करार तिथं संपत असतो आणि त्यावेळेला मग तिथं काय केलं जातं, त्यांचं अकाउंट सेटल केलं जातं आणि मग त्यासाठी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जी आहे ती इन्फॉर्मेशन गरजेची आहे. तर अशा प्रकारे आपण अकाउंटिंगचं महत्त्व जे आहे ते महत्त्व सांगू शकतो. ओके, यू गॉट इट, डू यू अंडरस्टँड व्हॉट आय सेड? ठीक आहे. तर हे आपण जेव्हा आपलं ऑफलाईन कॉलेज चालू होईल तेव्हा डिटेल्समध्ये या सगळ्या संकल्पना आपण मराठीमध्ये आणखी एकदा समजावून घेऊया. थांबूया इथं. धन्यवाद.